अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारण
लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं। निश दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे, भव से पार उतरने को तेरे गीतों का सरगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे होठ कतले हो सांवरे, लाली लगी है हो सांवरे। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे हाथ कोमल हो सांवरे, मेहंदी लगी है हो सांवरे। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे पाँव नाजुक हो सांवरे, पायल बंधी है हो सांवरे। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे भोग छप्पन हो सांवरे, माखन भरा है हो सांवरे। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन धरा।
तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया। तेरे संग राधा ओ सांवरे रुक्मण खड़ी है ओ सांवरे। एक तो तेरे संग राधा, दूसरा रुक्मण खड़ी। एक तो तेरे संग राधा दूसरा रुक्मण खड़ी। तीसरा मीरा का नाम दिल दीवाना हो गया। મંદિર આવો મારી ઘર માવા માવા તમને મંદિર આવો મારી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો મારી ઘર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર વાટ જોવ છું વાલા વાટ જોવ છું વાલા ઓ આવો મારા રંગ ભીનો રમાવા તમને ખમ્મા ઓ આવો મારા રંગ ભીનો રમાવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો મારી ઘર તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો મારી ઘર તમને શ્રી રાધે આસ ગણી છે તારું વદન જોવાની
તારું વદન જોવાની ઓ તમ પર ગણો મારો ભાવ માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા ઓ તમ પર ગણો મારો ભાવ માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણીગર માવા સબ માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિરે આવો માણીગર માવા માવા તમને કમ્મા કમા મંદિરે આવો માણીગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા હરિ બોલ પ્યારા છેલ ગુમાની વાલા રે પ્રેમાનંદના પ્યારા છે લગુમાની વાલા રે પ્રેમાનંદના પ્યારા છેલ ગુમાની વાલા રે પ્રેમાનંદના પ્યારા છે લગુમાની ઓ રાયાવો નટ વરનાવ માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા ઓ રાયાવો નટ વરનાવ માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા મંદિર આવો માણીગર માવા 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 માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા બોલો વિઠ્ઠલ 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 હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ 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 હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા એ કોણે કોણે વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોણે કોણે વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા મેવાડમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા મેવાડમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા એ મીરાબાએ દીઠેલ હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા મીરાબાઈએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા એ જૂનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા જૂનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા એ નરસિંહ મહેતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા નરસિંહ મહેતાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા માતા વિઠ્ઠલ 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 વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા બોલો વિઠ્ઠલ 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 બોલો વિઠ્ઠલ 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 બોલો વિઠ્ઠલ 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 બોલો વિઠ્ઠલ 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 બોલો વિઠ્ઠલ 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 બોલો વિઠ્ઠલ 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 બોલો વિઠ્ઠલ 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 વિઠ
विठल विठल विठला विठल 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 विठला विठल विठल विठला विठला मंदिर आवो माणीगर मावा मावा तमने खम्मा खम्मा ओ मंदिर आवो खम्मा रे गणी खम्मा मावा खम्मा गणी खम्मा ओ खम्मा गणी खम्मा मंदिर आवो माणीगर मावा मावा तमने खम्मा खम्मा मंदिर आवो માણીગર માવા માવા તમને ખમ્મા ખમ્મા. बोले भागवत भगवान કી જય. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रभुर्नन्दकुमारो मैं स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। बोलिए भागवत भगवान की जय। सोमनाथ महादेव की, दुधेश्वर महादेव की, नटुड़िया हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश
द्वारकाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ छठा दिवसनी कथानी शुरुआत करिए। ए पहला दामोदर स्तुतिનું પઠન કરીએ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, हरारविंद नपदारविंद, मुखारविंद बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। विकरे तु कामं किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ते। यद्यादिकं मोहभवसागरोऽथ, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपं वधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्तयोगम्। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलयन जयति, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मल्प्या। निश्चितं मयतारगन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिहवे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य भक्तिनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसानं इदमेव सारं, दुःखावसान इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ कृष्ण। वेति वस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिहवे रसगने मधुर प्रियात्, सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचन् मम देहि जिहवे, समागते गन्धधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेव मधुरा, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्वमूर्ते, श्रीदेवकी नन्दन दैत्यशक्रो। स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपीपते कंसरीपो मुकुन्द, लक्ष्मीपते केशव वासुदेवा। वेति स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर
ઠાકોરજીના ચરણમાં વંદન અને આપ સર્વે શ્રોતાઓને હૃદયસ્થ ભગવાન ઠાકોરના ચરણમાં વંદન, તમામ બ્રહ્મબંધુઓને વંદન, સંગીતવાળા મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, સાઉન્ડવાળા ભાઈને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે 2 દિવસ રહ્યા છે, એક આજનો ને એક કાલનો. હું તમારા ઉપર છું, હા, એટલે તમને ખાસ કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. જે લાઈવ સાંભળી રહ્યા છે એ બધાને પણ વ્યાસપીઠ ઉપરથી જય શ્રી કૃષ્ણ. સમય સારો જતાં વાર નથી લાગતી. કથા આજે 6ઠ્ઠો દિવસ, આજે ભગવાનનો વિવાહ કથા સુધી આપણે પહોંચવાનું છે. કાલે આપણે ગોવર્ધનનાથજીની ઝાંખી કરી, જાણે પ્રત્યક્ષ ગિરિરાજ આપણી સાથે વાતો કરતા હોય એવું દ્રશ્ય કાલે આપ સર્વે દેવાણી પરિવાર નિહાળી રહ્યા હતા. બધા આનંદમાં હતા, બધા કિલોલમાં હતા. તો આવો એ કથાની શરૂઆત કરીએ. એ પહેલાં 2-5 મિનિટ હરિસંકીર્તન કરીએ, થોડા સ્વસ્થ થઈએ. કારણ કે રાત્રિ એટલે અંધકાર, અંધકાર જાય ને એટલે પ્રકાશને ઉજાલાને આવતા થોડો વાર લાગે. સૂર્ય ધીરે ધીરે ઉદિત થાય અને ધીરે ધીરે તિમિર જાય. તો આવો 2-5 મિનિટ સ્વસ્થ થઈએ અને પછી કથાની શરૂઆત કરીએ. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા, કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા. ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા, 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 ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા. કાલે ભગવાન ગિરિરાજજીનું પ્રાગટ્ય આપણે જોયું. સ્વયં ભગવાન ગિરિરાજને ધારણ કરી અને વૃંદાવનની અંદર પ્રત્યક્ષ ઝાંખી આપણે કાલે જોઈ. બધા જ ગોવાળો ગિરિરાજની નીચે આનંદ કરે છે, કિલોલ કરે છે. ઠાકોરજીની કૃપા હોય એટલે એ ગિરિરાજની નીચે બધા જ આનંદ કરે. શિવ અને પાર્વતી કથા કરતા ને ત્યારે કબૂતર ત્યાં આવીને બેસતું અને સાંભળતું. અમરનાથની ગાથા તમે સાંભળી હશે. એ અવાજથી એને કંઈ લેવા દેવા ન હોય. આ જીવ છે ને ભગવાન જ મોકલે. ગમે તેટલો અવાજ હોય
તો એ આવે. તો ગિરિરાજજીની નીચે ગાયો, ગોવાળો બધા જ ગિરિરાજજીની નીચે. અને આ ભગવાનની કૃપા હશે આપણા ઉપર. અને અમરનાથથી છેક મહાદેવે કીધું કે જા સોમનાથ. હા, જય હો. દર્શન દઈને કે હવે હું આવી ગયો, હવે છૂટો. ગિરિરાજ ધારણ કી જય. ઠાકોરજી ગિરિરાજ ધારણ કરીને ઊભા છે, નીચે બધા જ ગોવાળો ઊભા છે. હવે એક દિવસ ગયો, 2 દિવસ ગયા, 3 દિવસ ગયા. ગોવાળો બધા વિચાર કરે, કનૈયા તું થાકી ગયો હશો, એક કામ કર, થોડોક આરામ કરી લે, અમે બધા ઊભા છીએ લાકડી લઈને. બધા ગોવાળોને એમ કે અમે જ ગિરિરાજને ઉઠાવ્યો છે. આપણને એવું નથી લાગતું કે આપણે જ ગિરિરાજને ઉઠાવ્યા હોય એવું? આપણને જ એવું લાગે કે આપણે જ બધું કરીએ છીએ. ભગવાને કીધું સારું, તો હું થોડી વાર વિશ્રામ કરું. જેવી ભગવાને આંગળી નીચે ધીમે દઈને લીધી એટલે બધા એની લાકડીઓ ભાંગવા મળી. બધા બૂમાબૂમ કરવા લાગ્યા, અરે કનૈયા જલ્દી દોડ દોડ દોડ. ભગવાને તરત આંગળી રાખી. પછી બધાને ખબર પડી કે આ આપણા થકી નથી, આ તો ભગવાન થકી છે. પછી એકાબીજા ગોવાળોએ એકાબીજાના કાનમાં કહ્યું, જો તો તારી લાકડી હટાવ, તારો ખંભો હટાવ, બેસી જા. બધાએ વારા ફરતી કરતા કરતા બધા ગોવાળો બેસી ગયા. ભગવાન એકલા રહ્યા. પછી બધાના મનમાં એમ થયું કે ઓ, આપણને એવો વહેમ હતો કે આપણે ઉઠાવીને ઊભા છીએ, પણ વાસ્તવિકતામાં તો આ એકલો ઉઠાવીને ઊભો છે. આપણે તો ખાલી એમનો વહેમમાં હતા. પછી તો માં કલેવો કરાવે કનૈયાને. ગોપીઓ બધી માખણ ખવડાવે, ભગવાનને ખુશ રાખવા માટે બધા નાચે. અંદર બહાર શું થાય છે કંઈ ખબર નહીં. બસ આપણું આવું જ છે. આપણને એમ લાગે કે આપણે જ સંસારને, ઘરને આપણે જ ચલાવીએ છીએ, આપણે જ ઉઠાવીએ છીએ અને આપણાથી જ બધું ચાલે છે. કોઈનાથી કોઈનું કાંઈ ચાલતું નથી ભાઈ. કોઈના વગર કાંઈ અટકતું નથી. આ તો ધારણ કરવા વાળો એકવાર હાથ રાખે ત્યાં સુધી બધું ચાલે. અને જ્યારે એ ધારણ કરવા વાળો હાથ લઈ લે એટલે કોઈનો હાથ તમારી હારે રહી નહીં. એટલે એવો વહેમ રાખવો જ નહીં કે આપણે છીએ એટલે બધું થાય છે. ક્યારેય નહીં રાખો. કારણ કે ભગવાન છે ને એવો વહેમ રાખે ને કે હું છું તો જ થશે. ના ના, ઘણી વખત અહંકાર આપણને ખુદને અંદરથી મારતો. આપણને એમ લાગે આપણા વગર નહીં થાય. અરે તમે નહોતા ત્યારે નહોતું થતું, થતું જ તું. તમે નહીં હોવ તોય થશે. ભગવાન એ બતાવે છે. પછી તો બધાએ કનૈયાને બહુ લાડ લડાવે. એકાબીજા પૂછે કે નંદ બાબાને પૂછો તો આ છોકરો કોનો છે? કારણ કે અમને વેમ પડે છે કે આ નંદ બાબાનો છોકરો તો ન જ હોય. કેમ? તો કે નંદ બાબા કાળા, જશોદાજી ગોરા, તો આ કનૈયો કાળો કેમ થયો? પૂછો તો. વેમ પડે છે. આ બીજા કોઈનો છોકરો લઈ આવ્યા નથી ને? નંદ બાબાને પૂછ્યું બધા ગોવાળે, બાબા આ દીકરો કોનો છે? નંદ બાબા કે મને ગાયોની સોગંદ છે, આ દીકરો તો મારો જ છે. પણ બધાના મનની અંદર શંકા છે કે એમને કોઈ ગિરિરાજ ઉઠાવી શકે નહીં.
આ કોક દેવ છે. પછી તો 1 દિવસ ગયો, 2 દિવસ ગયા, 3 દિવસ ગયા, 7 દિવસ સુધી ગિરિરાજજીની નીચે બધા જ ઊભા છે. ભગવાને સાત દિવસ સુધી ગિરિરાજ ઉઠાવ્યો ત્યારે ભગવાનની ઉંમર હતી 7 વર્ષની. પછી તો ભગવાને ગોવાળોને કહ્યું, ગોવાળો જરાક બહાર જોવો તો ખરા વરસાદ બંધ થયો કે નહીં. આ બાજુ ઇન્દ્રએ નજર કરી, ચારે બાજુ જોયું તો બધા જ ગોવાળો આનંદથી બધા અંદર રમે છે. કોઈને કાંઈ ખબર છે નહીં વરસાદની શું છે. ઇન્દ્રને ભૂલ સમજાણી પોતાની. ઇન્દ્રએ વરસાદોને મેઘોને બધાને પાછા બોલાવ્યા. પછી તો ભગવાને ગોવાળોને કહ્યું એટલે ગોવાળો બધા બહાર ગયા. જોયું તો વરસાદ બંધ થયો. ગિરિરાજજીને સ્થાપિત કર્યા. બધા જ પાછા બહાર આવ્યા. પછી ભગવાનની પાસે ઇન્દ્ર આવે છે. ઇન્દ્ર ભગવાનની માફી માંગે છે. ભગવાને ઇન્દ્રને માફ કર્યો. શું કામ માફ કર્યો? બ્રહ્માજીએ ભૂલ કરી તો બ્રહ્માજીને દંડ આપ્યો, બ્રહ્માજીને માર ખવડાવ્યો. પણ ઇન્દ્રએ ભૂલ કરી તો ઇન્દ્રને માફ કર્યો. કારણ બ્રહ્મા કોણ છે? બ્રહ્મા એ પ્રધાન છે. સૃષ્ટિ બ્રહ્મામાંથી ઉત્પન્ન થઈ. એટલે બ્રહ્માનું મેન પદ. એક સરપંચ ભૂલ કરે ને તો માફી અપાય, પ્રધાનમંત્રી ભૂલ કરે તો માફ ન કરાય. કારણ કે ઇન્દ્ર તો એક પદવી છે નાની. અને ઇન્દ્રને ભગવાને માફ એટલા માટે કર્યો, બ્રહ્માજીને ભગવાને એટલે દંડ આપ્યો કે બ્રહ્માએ ભગવાનથી વાછરડા અને ગાયોને વિમુખ કર્યા એટલે બ્રહ્માજીને દંડ મળ્યો. અને ઇન્દ્રએ આ બધાને એક હારે ભેગા કર્યા એટલે ભગવાને માફ કર્યો. ભગવાન એમ કહે કે તમે મારો અપરાધ કરો છો પણ મારા ભક્તોને મારી પાસે મોકલી દો છો તો હું તમને માફ કરું, પણ તમે જો અપરાધ કરો છો અને મારા ભક્તોને મારાથી વિમુખ કરો છો તો હું તમને દંડ આપું. પછી તો ઇન્દ્રએ આવી અને ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. સુરભી ગાયને બોલાવી છે અને સુરભી ગાયના દૂધ વડે ભગવાનના ચરણ ધોયા છે. વિશુદ્ધ સત્વમ તવ ધામ શાંતમ તપોમયમ ધ્વસ્તરજસ્તમસ્તકમ માયામયોયમ ગુણસંપ્રવાહો ન વિદ્યતે તે ગ્રહણાનુબંધમ. ઇન્દ્રએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી કે હે પ્રભુ, આપનું પરમ સ્વરૂપ શાંત છે, આપનું ધામ પણ શાંત છે. પ્રભુ, આપ રજોગુણી, તમોગુણી અને સત્વગુણી ત્રણેય માયા એનાથી આખા જગતને મોહિત કરો છો. મહારાજ, હું આપને ઓળખી ન શકું. મને અજ્ઞાનતા મનની અંદર એવી ઊભી થઈ એટલે મને ક્ષમા કરો. ભગવાને એમને માફ કર્યા. ત્યારબાદ એક દિવસ એકાદશીનો દિવસ હતો. નંદ બાબાને એકાદશીનું વ્રત. એટલે નંદ બાબા એકાદશી કરતા આખો દિવસ નિરાહાર રહે, રાત્રે યમુનાજીમાં સ્નાન કરે, સવારમાં પ્રાતઃકાલમાં યમુનાજીમાં સ્નાન કરે. અરે કઈ યાદ રહ્યું નહીં. રાત્રે ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં 12 વાગે ઉઠી ગયા. 12 વાગે ઉઠીને સીધા યમુનાના કિનારે દોડવા મળ્યા. હવે રાત્રિના 12 વાગે યમુનામાં સ્નાન કરવા પડ્યા એટલે વરુણના દૂતોએ નંદ બાબાને પકડી લીધા. રાતના 12 થી 4 નાવું ન જોઈએ, ખાવું પણ ન જોઈએ. શાસ્ત્ર એવું કહે કે 12 થી 4 એ રાક્ષસો માટે
ભોજન કરવાનો સમય હોય, 12 થી 4 જલના દેવતાઓ વિહરણ કરતા હોય, એ સમયે જલમાં તમે સ્નાન કરો કોઈ પણ જગ્યાએ તો એની અંદર દોષ લાગે, એટલે રાત્રે ખવાય નહીં. આ આચાર શુદ્ધિ ને વિચાર શુદ્ધિ ને એ બધું શું છે એ આ જ છે. હવે તો રાતના 12 વાગ્યા પછી ફરવા નીકળે. હા, પછી આપણે એમ કહીએ કે આના મોઢામાંથી શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ નથી નીકળતું. નો જ નીકળે, કારણ કે રાતના 12 થી 4 એણે ખાધું છે, એટલે ભોજન એના પેટમાં રાક્ષસી ગયું છે, એટલે એની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ બે રાક્ષસી જ થાય. બાબાને ખબર રહી નહીં, રાત્રે પહોંચી ગયા ઊંઘમાં ઉઠીને. હા, અને અમુક વખત થાય, ઘણી વખત તમારું જોવું એ તમને મગજમાં એવી વાત ચડી ગઈ હોય તો રાતના ઓચિંતાના ઊભા થઈ જાવ અને પછી હાલવા મળું ને ત્યારે ઓચિંતાનું યાદ આવે, કરે આજ નથી. ઘણી વખત થાય. અમે પાઠશાળામાં ભણતા ને તો નવા વિદ્યાર્થીઓ આવે, એટલે નવા વિદ્યાર્થી બિચારાને કંઈ ખબર ન હોય, એટલે એની મસ્કરી શું કરે, આ વિદ્યાર્થી અવસ્થાની વાત છે. પાઠશાળા હોય એટલે નવા વિદ્યાર્થીને બિચારાને કંઈ ખબર ન હોય કેટલા વાગે નાહવાનું કેટલા વાગે ખાવાનું, એટલે એ રાત્રે સૂતા એટલે જૂના વિદ્યાર્થીઓ શું કરે, ઉઠાડે, ચલ સંધ્યા સમય થઈ ગયો, એટલે ઓલાને બાથરૂમમાં નવરાવે પહેલાં, અને પછી એમ કે હવે હોઈ જાય, હજી તો 3 જ વાગ્યા. હા, એટલે આવી પ્રવૃત્તિ ક્યારેક થતી. તો નંદ બાબા આજે રાત્રિના ગયા સ્નાન કરવા યમુનામાં. ત્યાં વરુણના દૂતોએ નંદ બાબાને પકડ્યા છે, પકડીને લઈ ગયા વરુણ લોકની અંદર. સવાર પડી, સવારમાં ખબર પડી કે નંદ બાબા નથી. નંદ બાબા યમુનામાં સ્નાન કરવા રોજ જાય છે. ઓહ, નંદ બાબાને શોધવા માટે ભગવાન કૃષ્ણ યમુનાની અંદર ગયા છે. ખબર પડી ભગવાનને કે વરુણના દૂતો લઈ ગયા, એટલે વરુણ લોકની અંદર ભગવાન ગયા. વરુણ લોકમાં ગયા એટલે વરુણ દેવતાઓએ ભગવાનનું અર્ચન કર્યું, ભગવાનની પૂજા કરી. ભગવાનને જ્યાં પૂજા કરતા આ બધું દ્રશ્ય નંદ બાબાએ જોયું. નંદ બાબાને એમ આખા બ્રહ્માંડનો બાપ, એની પૂજા અહીંયા વરુણ આદિ દેવતાઓ કરે છે, અને હું એને દીકરો માની અને ગોકુળમાં ફરું છું. નંદ બાબાને સાથે લઈ અને ભગવાન બહાર આવ્યા. ગોવાળો બધા બહાર ઊભા હતા. નંદ બાબા તો એકદમ ચકિત, ચૂપ, આંખમાંથી આંસુ. વિચાર કરે છે કે આપકા બ્રહ્માંડનો બાપ મારા ઘરે દીકરો થઈને આવ્યો. ગોવાળો બધા નંદ બાબાને પૂછે, બાબા સાચું કહો, આ કનૈયો કોણ છે? નંદ બાબા કહે, ગોવાળો, આ નારાયણની કૃપાથી આપણા ઘરે સંતાન થયું ને, એ મને તો એમ લાગે છે કે નારાયણ જ છે. પછી તો ગોવાળોએ બહુ પ્રાર્થના કરી, આજીજી કરી કે બાબા અમે કનૈયાને કહીએ અમને વૈકુંઠ બતાવે. આજ ગોવાળોએ કનૈયાને કીધું, કનૈયા અમને વૈકુંઠ બતાવ, અમને ખબર છે તું કોણ છે, અમને વૈકુંઠ બતાવ ને. કનૈયો કે વૈકુંઠમાં શું જોવા જેવું છે? તો કે નહીં, તું બતાવ. તો કે ચાલો મારી સાથે. કુંડ પાસે લઈ ગયા અને કહ્યું કે જાઓ બધા અંદર જઈને કૂદકો મારો એટલે આ રસ્તો સીધો વૈકુંઠમાં નીકળી જશે. બધા જ ગોવાળો અંદર પડ્યા, બધા સીધા વૈકુંઠમાં જઈને વૈકુંઠના દ્વાર પાસે ઉભા રહ્યા. ત્યાં તો બધા 4 હાથવાળા. વૈકુંઠમાં તો દેવતાઓ 4 હાથવાળા, સોનાનો મુગુટ, પીળું પિતાંબર, સરસ મજાના શણગાર સજેલા. બધા ગોવાળો જોવે, અરે આ વૈકુંઠમાં તો જબરજસ્ત વ્યવસ્થા છે, આપણે તો અહીં હેઠે કાંઈ છે નહીં. અંદર દરવાજે જેવા ગયા એટલે 2 દ્વારપાલોએ કીધું, ઉભા રહો, ક્યાં જાઓ છો? બોલે અમારે અંદર વૈકુંઠમાં જવું છે, અહીંયા ન જવાય. ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ રૂપે શેષ શૈયા ઉપર ત્યાં બેઠા હતા. દ્વારપાલોને ઈશારો કર્યો, એને અંદર આવવા દો. એ ગોવાળો બધા અંદર ગયા. અંદર ગયા ત્યાં તો જોવે તો
યમ, કુબેર, ઇન્દ્ર, વરુણ બધા દેવતાઓ કનૈયાની પૂજા કરે છે. આવું દ્રશ્ય ગોવાળોએ જોયું. ગોવાળો નંદ બાબાને કહે, બાબા હું નહોતો કહેતો આ તમારો દીકરો નથી, આ તમે ક્યાંકથી લઈને જ આવ્યા છો, પણ તમે માનતા નથી. પછી બધાએ કનૈયા પાસે જવાની જીદ કરી. અંદર જાય ઓલા દેવતાઓને પૂછે, અમને ઉપર જવા દે ને. એટલે દેવતાઓ આમ કરે, શાંતમ. ત્યાં તો સંસ્કૃતમાં જ બોલે, ચૂપ થઈને ઉભા રહો અહીંયા. એટલે ગોવાળો કે આ વૈકુંઠમાં મજા નથી. બોલે કેમ? તો કે અહીંયા તો બોલવાય દેતા નથી, બોલીએ તો ચૂપ કરાવે. શું કરવું? આગળ ગયા તો ત્યાં ભગવાન ને જોયા, ચતુર્ભુજ નારાયણને જોયું. તો એક ગોવાળ બધા ગોવાળને કહે, જોતો જોતો આપણો કનૈયો જ છે, જોતો. એ કે ત્યાં જઈએ, પણ ત્યાં કોઈએ જવા દીધા નહીં. એટલે બધા ગોવાળો કંટાળ્યા કે આપણે આ વૈકુંઠ કામનું નથી, આપણે પાછા વનરાવનમાં હાલો. અને પાછા બહાર આવ્યા એટલે ભગવાન પાછા કુંડ પાસે ઊભા હતા. અને પછી કનૈયાને કીધું, કનૈયા છોડ, તું ક્યારનો કહેતો તો વૈકુંઠ વૈકુંઠ, વૈકુંઠમાં તો કાંઈ છે જ નહીં, અમને તારી પાસે કોઈ આવવાય જતું નથી. એના કરતાં અમારું આ વ્રજ રૂડું છે. અમે તારી હારે બેસીએ, અમે તારી હારે ખાઈએ, અમે તારી હારે રમીએ, અમે તારી હારે બોલીએ, અમે તારી હારે વાતો કરીએ, અમે તારી હારે દોડીએ. ક્યારેક ક્યારેક તું અમને પકડીને પાડે, ક્યારેક ક્યારેક અમે તને પકડીને પાડીએ. આવું વૈકુંઠમાં નથી. એટલા માટે આપણે ગાતા હોઈએ, મારું વનરાવન છે રૂડું, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. 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 નહીં આવું હો નંદજીના લાલ રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. હે નહીં આવું નંદજીના લાલ રે, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. હે મારું વનરાવન છે રૂડું, વૈકુંઠ નહીં રે આવું. હે મારું વનરાવન છે રૂડું, વૈકુંઠ નહીં રે. આવી રીતે ભગવાનને વૈકુંઠના દર્શન કરાવ્યા. એની પણ કથા આગળ બતાવી. સમય વ્યતીત થયો. ધીરે 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 કરતા શરદ ઋતુની શરૂઆત થઈ. શરદ ઋતુ એવી છે, એમાં એકદમ શીતળતા હોય, મન પ્રફુલ્લિત હોય. અને શરદની અંદર માણસનું મન આટલું બધું કિલોલ કરતું હોય. અનુભવ થાય તો આપણી 6 ઋતુઓ છે. હવે અત્યારના છોકરાને તમે પૂછો કે 6 ઋતુના નામ બોલ ગુજરાતી, કોઈને યાદ હોય તો હાથ ઊંચો કરો. 6 ઋતુ કઈ? હા, કોઈને પૂછો ન યાદ રહે, કારણ કે અત્યારનું ભણતર જ આ રીતનું થઈ ગયું છે. શરદ, હેમંત, શિશિર, વસંત, આ બધી ઋતુઓ છે. હવે એ કોષ્ટક તો ક્યાંય સ્કૂલમાં ભણવા મળતું જોવા દેખાતું નથી. વસંત આવે ત્યારે શું થાય, શરદ આવે ત્યારે શું થાય, હેમંત આવે ત્યારે શું થાય, શિશિર આવે ત્યારે શું થાય, ગ્રીષ્મ આવે ત્યારે શું થાય. આ બધી ઋતુઓ છે. એમાં શરદ ઋતુ એ પ્રસન્ન છે. ગોપીઓને ભગવાને એવું કહેલું કે જ્યારે સમય બનશે ત્યારે હું તમારી સાથે રાસ રમીશ,
એ વચનને પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાન શરદ ઋતુમાં આજ મન બનાવે છે ગોપીઓની સાથે રાસ રમવા માટે. આ રાસ પંચાધ્યાયી છે. રાસ પંચાધ્યાય એ આખા ભાગવતનો પ્રાણ છે. 5 પ્રાણ જેને કહીએ, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, સમાન, આ 5 પ્રાણ એ ભાગવતના પ્રાણ એટલે રાસ પંચાધ્યાય. જે વ્યક્તિ નિત્ય રાસ પંચાધ્યાયનો પાઠ કરે એ પરમાત્માને બહુ વાલો લાગે. જે વ્યક્તિ રાસ પંચાધ્યાયનો નિત્ય પાઠ કરે એની 5 ઇન્દ્રિયો એના વશમાં રહે. જે વ્યક્તિ રાસ પંચાધ્યાયનો નિત્ય પાઠ કરે એ ભગવાનનો બહુ વાલો થઈ જાય. આજ ભગવાને મન બનાવ્યું છે. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વીક્ષ્યરંતુ મનઃસકજે યોગમાયામુપાશ્રિતઃ. આજ ભગવાને મન બનાવ્યું. સુખદેવજી કહે, રાજા, આ જે લીલાનું વર્ણન કરું છું ને એ કોઈ સંસારીની લીલા નથી, આ તો સ્વયં ભગવાનની લીલા છે. શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ, ચંદ્ર આકાશમાં ચડ્યો છે. ચંદ્રમાં અમૃત વરસાવી રહ્યો છે. યમુનાજીની અંદર જળ વહે છે. આજ યમુનામાં પુષ્પ કમળ ખીલ્યા છે. જાણે યમુનાને તમે જોવો, ચંદ્રમાના તેજથી સુશોભિત યમુના. યમુનાનું સ્વરૂપ કાળું છે પણ ચંદ્રમાના તેજથી આજે સફેદ દેખાતી હોય એવું લાગે છે. એમાં કમળ ખીલ્યા છે, એકદમ ગુલાબી કલરની, જાણે એણે લાલી કરી હોય એવી યમુના લાગે છે. મંદ અને સુમંદ, મધુર અને દિવ્ય ગતિથી આજ યમુના વહે છે. પ્રસન્ન છે. શું કામ? ભગવાન આજ મન બનાવ્યું છે. સુંદર વાતાવરણ છે અને કનૈયાએ પોતાના હાથની અંદર પોતાની વેણુ લઈ અને નાદ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. આ કથા એટલી દિવ્ય છે. સુખદેવજી મહારાજ આ કથાને કહેતા કહેતા પરીક્ષિતને ભૂલી ગયા છે કે પરીક્ષિત મારી સામે બેઠો છે. સજ્જનો, એક વાત યાદ રાખજો, કથામાં બેસવાથી કશું મળતું નથી, કથા આપણામાં બેસે તો મળે. સંસારમાં જીવીએ છીએ તો આ રાસ પંચાધ્યાય એટલે આપણા પ્રાણ. આ કથા સુખદેવજી પરીક્ષિતને નથી કરતા, આ કથા આપણને કરે છે કે આ 5 પ્રાણને મારી પાસે લાવવા હોય તો શું શું કરવું જોઈએ, એના માટેની આખી પ્રતિક્રિયા એટલે રાસ પંચાધ્યાય છે. રાત્રિના સમયમાં ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરંતુ મનશ્ચકરે યોગમાયામુપાશ્રિતઃ. મલ્લિકા, ચમેલી, એના પુષ્પો વનની અંદર ખીલ્યા છે. યોગમાયાનો આશ્રય લઈ અને એને નિમિત્ત બનાવી અને આજ રસમયી રાસ ક્રીડા કરવા માટે ભગવાને સંકલ્પ કર્યો છે. સ્વયં અમના હોવા છતાં પણ એણે પ્રેમની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આજ પરમાત્માએ પોતાના મનને પ્રફુલ્લિત કર્યું છે. જાણે એક વિયોગીની સ્ત્રી પોતાના પતિને
મળવા માટે જેમ આતુર બને અને એના પતિના મુખને જોવા માટે જેમ તડપતી હોય, એમ ચંદ્રમાએ પોતાના કિરણમાંથી પ્રતિબિંબ એવું રાખ્યું છે, એવું તેજ પધરાવ્યું ધરતી ઉપર, જાણે સાક્ષાત ચંદ્રમા પોતાના પતિને પામવા માટે એક દૈદીપ્યમાન પ્રકાશ ફેલાવી રહ્યો હોય, આવી પૂર્ણિમા ખીલી છે. આજ ભગવાને મન બનાવ્યું છે. भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चकरे योगमायां मुपाश्रितः ભગવાન ષડૈશ્વર્ય સંપન્ન છે. આજ પરમાત્મા પોતાના દેહને, પોતાના શરીરને એટલું પ્રફુલ્લિત બનાવ્યું છે, જે જોવે એ બધા સ્તબ્ધ થઈને ત્યાં ચોંટી જાય.